크리스천 음악계를 이끌며 현대 가스펠의 아버지라 불린 안드레 크라우치, 그의 삶과 사역, 그리고 놀라운 찬양 유산까지 잠시 후에 전합니다. 남녀노소 누구에게나 환영받는 짜장면으로 소외된 이웃에게 사랑과 섬김으로 복음을 전하는 은혜짜장 선교단 단장 김준교 전도사를 만나봅니다. 우리 사회 분열과 갈등이 있는 곳에 화해와 평화를 이끌어가는 부활절 연합예배를 시점으로 한국교회가 해야 할 역할은 무엇인지 2015 한국교회 부활절 준비위원회 대표대회장인 이신웅 목사와 함께 알아봅니다. 안녕하십니까. 문강원 목사입니다. 세계적 석가 촘스키는 최근 일어난 테러 사건으로 서방 세계가 반발하고 나서는 것에 대해서 따끔한 충고를 했는데요. 요지는 누가 하면 테러고 누가 하면 정의로운 것이 아니라 무고한 이들에게 가해지는 폭력은 그 무엇도 정당할 수 없다는 이야기입니다. 여전히 세계 곳곳에서는 수많은 분쟁이 그치지 않고 있는데요. 이 가운데 평화를 이루어내는 일, 이것에 대한 고민과 기도가 좀 더 깊어졌으면 좋겠습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 1월 22일 목요일입니다. 찬송가나 복음성가가 만들어지기까지는 만든 사람들의 신앙의 여정이 그 음악에 들어가 있기 마련입니다. 그래서 찬양을 부르는 우리는 부를 때마다 그 은혜를 경험하게 되죠. 많은 사람들에게 찬양으로 은혜를 끼치고 얼마 전 소천하신 작곡가 안드레 크라우치의 삶의 이야기가 전해져서 감동이 되고 있습니다. 자세한 내용 지금부터 함께 만나보시죠. Now is the day of salvation. My God speaks to every nation. Andre Crouch earned his position as the father of modern gospel with hits like Soon and Very Soon, Through It All, and Can't Nobody Do Me Like Jesus. It's a legendary career that began when the California native wrote his first hit at just 14, not long after overcoming a stuttering problem. It's a problem that started at 3, when he was nearly kidnapped outside his parents' dry cleaning business. My folks saw him carrying me across the street because they heard me let out a yell, and the guy dropped me. And I remember then is when I started stuttering. Andre and his twin sister Sandra grew up singing in the church their parents started, and music proved to be the key to ending his stuttering. My father, with the wisdom of my father, he said, Andre, you never stutter when you sing. Why don't you act like you're singing when you answer a question? That's the way I started singing, and that's the way I got out of stuttering. So everything sounded like music. Crouch called his music ability a miracle. He was a master on the piano without ever studying it or reading music. At just 11, his father called him to the front of the church, told him to play, and he did. All night, all day, angels watching over me, my Lord. An incredible career followed, from countless hits with his group Andre Crouch and the Disciples, then 18 solo albums, 9 Grammy Awards, and an honorary Artist in Residence Award from Regent University's International Center of Worship. Still, at the height of his music career, Crouch slowed down on singing and began preaching. He joined his sister to pastor New Christ Memorial Church after they lost their mom and dad to cancer in 1992, and then their older brother a year later. It's a calling Pastor Andre said God had to literally knock him down in the middle of worship to accept. I heard his voice say, okay, Mr. Through It All, Mr. Soon and Very Soon, Mr. Take Me Back. You know, name songs, he said, you will not get up from this floor until you tell me yes.
His music career may have slowed down in the 90s, but he was inducted into the Gospel Music Hall of Fame in 1998, and he earned a star on the Hollywood Walk of Fame in 2003. So whenever anybody passes that and they say, "Who's Andre Crouch?" They say, "Well, he's thinking about Jesus Christ." That's the part that I'm grateful about. And his music legacy will live on. Take me back, dear Lord, to the place where I first received you. 이번 순서는 해외 선교 현장을 연결해서 소식을 들어보는 시간입니다. 오늘은 미국으로 가보겠습니다. 김태호 목사님 전화 연결돼 있습니다. 목사님 안녕하세요. 안녕하십니까. 김태호 목사입니다. 네, 목사님 반갑습니다. 요즘 미국에서 심상치 않게 들리는 소식이긴 합니다만은 동성애에 대한 비판 서적을 내서 파면을 당했다는 소식이 있었는데요. 이 소방관에 대한 복직 청원 운동이 일어나고 있다고요? 그렇습니다. 그런데 켈빈 커크란이 동성애에 대한 비판 서적을 냈다는 것은 정확하지 않은 내용이고요. 켈빈 커크란이 이번 1월 6일에 파면된 진짜 이유는 애틀랜타의 시의원인 카신 웨이드가 친동성애 정치인으로서 동성운동가들의 목소리만 듣고 켈빈 코크란을 해고시킨 게 이유입니다. 미스터 켈빈은 오래전에 자신이 다니고 있던 친례 교회에서 주일학교 선생님으로 있으면서 학생들을 위해서 쓴 책이 있었습니다. 그 책의 내용 중에는 성관계는 한 남자와 한 여자의 연합인 결혼 안에서만 허락되어져야 하며 동성애를 포함한 모든 문란한 성관계들은 거룩하신 하나님과 반대되는 성향이기 때문에 하나님을 기쁘시게 할 수 없는 죄들이다라고 적었었는데요. 책의 총 600장 중 반장도 채 되지 않는 그 중에 단 한마디 동성애를 죄 취급했다는 것에 대해 동성애 운동가들이 이 문제를 적극적으로 제기했고요. 아틀란타의 시의원인 카심 위드가 원래부터 친동성애 정치인이었기 때문에 켈빈이 동성애를 죄 취급한 그런 편협한 사람을 총사령관으로 임명할 수 없다는 게 시의원의 이유였습니다. 네. 따라서 켈빈은 새롭게 임명된 직책에서 물러나게 된 것뿐만이 아니라 30여 년 넘게 충성되게 일해왔던 소방관 자리에서 완전히 해고까지 당하게 된 것입니다. 네. 그래서 이 일로 인해서 10만여 명이 넘는 크리스찬들이 지금 그를 위한 서명 운동을 하고 있습니다. 네, 목사님 잘 들었고요. 청원운동의 그런 영향력은 어느 정도로 될 것으로 보시나요? 네, 켈빈 코크란은 이미 파면이 되었지만 그 자신은 지금의 일을 부정적으로만 보지는 않는다고 합니다. 그 이유는 이러한 고통이 올 것을 하나님이 미리 아시고 자신을 준비시켰다고 이야기하고 있습니다. 네. 그래서 이번 일을 통해서 하나님께 영광이 올려지기를 바란다고 이야기하고 있는데요. 네. 청원운동은 지금 켈빈의 복직을 위한 것도 있지만 한 걸음 더 나아가서 이런 사건을 통해서 미국에 얼마나 치열한 영적 가치관 전쟁이 있는지를 보여주는 기회가 되기를 바란다고 합니다. 네. 또한 교회와 성도들을 깨울 수 있는 기회가 되기를 바란다고 기독교 단체들도 이야기하고 있습니다. 네네. 전통 기독교 단체와 정치인들은 지금 신앙의 자유를 보장할 수 있는 법안 29를 제출하고자 하는데 이 법안이 통과되면 크리스천들에게 이런 역차별을 받는 일이 줄어들 거라고 생각을 하고 있습니다. 네네. 우선은 지금 수많은 기독교 단체들과 기독교 변호사가 켈빈 사건에 맞서서 싸우고 있기에 좋은 결과를 기대하지만 켈빈의 말대로 이 모든 일과 과정을 통해서 하나님께서 영광 받으시기를 바라고 있습니다. 네, 아멘입니다, 목사님. 그런데 목사님, 이런 문제는 비단 미국에만 국한된 것이 아니라 우리나라에서도 현실적으로 다가올 문제이기 때문에 사회적으로 고민이 있는 게 사실입니다. 특별히 네. 기독교인들이 직장 생활이나 현실적인 부분에서 이런 문제에 직면했을 때 어떻게 우리는 기도하고 또 해결해 나가는 것이 좋을지 목사님 말씀 좀 부탁드리고 싶습니다. 미국은 지금 오바마가 대통령이 된 이후에 기독교에 대한 신앙의 자유가 점점 빼앗겨지고
정말 혁명적일 만큼 성적으로 문란한 문화의 전쟁 가운데 놓여 있는 것이 사실입니다. 따라서 가장 현실적인 해결책이라고 한다면 너무나 당연한 것이지만 성경을 제대로 가르치는 것입니다. 네. 왜냐하면 성경적 세계관 안에는 가장 현실적인 성관계, 결혼, 가정, 교육, 돈 관리까지 다 그 안에 담겨져 있기 때문입니다. 네. 또한 교회들이 깨어나야 되겠습니다. 교회 안에서 더 이상 똑같은 천편일률적인 성경 공부만 시킬 게 아니라 사회 문화 속에서 학생들이 날마다 부딪히는 그러한 사안들을 성경에서 해석하고 성경에서 대답을 받을 수 있는 훈련을 시켜줘야 되겠습니다. 어른들도 마찬가지겠죠. 직장에서 겪는 여러 가지 일들, 또 여러 가지 이슈들 안에서 성경에서 그 지혜를 얻어야겠습니다. 현실적인 네. 교육 자료들을 저희 TV넥스트 안에서 만들고 있으니까 TV넥스트 ORG를 방문해 주시기 바랍니다. 네, 목사님, 성경이 역시 대안이군요. 목사님 말씀 참 네. 옳다고 믿습니다. 아멘. 특별히 교회 안에서의 대답과 세상 속의 대답이 달라지는 것이 아니라 분명한 성경적인 세계관을 가지고 현실적인 문제를 해결해야겠습니다. 정말 가장 중요한 영혼에 대한 사랑도 잊지 말아야 되겠습니다. 목사님, 오늘 귀한 소식 또 답변 감사드립니다. 감사합니다. 주님께 붙잡힌 후의 삶, 향방 없었던 삶이 변화돼서 분명한 주님의 목적대로 살아가게 되는 그러한 모습. 여러분의 삶 속에서도 아마 그런 과정이 있으셨으리라 생각됩니다. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 만날 분도 바로 그런 과정을 거친 분이십니다. 온 국민이 좋아하는 자장면으로 이웃들을 섬기시는 은혜 자장선교단의 김준교 전도사님, 지금부터 만나보시겠습니다. 서울 용산의 한 교회에 많은 사람들이 모였습니다. 갓 뽑은 면발에 뜨끈한 짜장을 얹어 점심을 대접하는 날이기 때문입니다. 냄새만 맡아도 금세 군침이 도는 짜장면. 누구나 좋아하는 이 음식 하나로 복음을 전하고 있는 사람이 있습니다. 15년 동안 땀과 정성이 담긴 그의 맛있는 이야기. 지금부터 시작됩니다. 네, 할렐루야, 은혜짜장 선교단 김준교 전도사입니다. 반갑습니다. 이 짜장면을 통해 가지고 정말 하나님께서 가장 기뻐하는 일을 하셨다는 게 너무나 감사하기 때문에 말 그대로 정말 하나님 은혜 가운데 짜장면을 하고 있기 때문에 은혜짜장 선교단입니다. 저희들은 대상이 없습니다. 정말 짜장면 하면은 대한민국 국민이 어떤 누구나 다 좋아하는 거기 때문에 정말 복음 전하는 곳, 하나님 사랑하는 곳에, 나라 사랑, 이웃 사랑 실천하는 곳에 저희는 전화 주시면은 정말 일정만 중복되지만 않으면 한 걸음에 달려가고 있습니다. 이게 뭐냐면요, 정말 저희 같은 경우는 짜장면을 인원이 많기 때문에 사실 대형 가마솥을 차량에다가 이동을 싣고 다녀요. 그렇기 때문에 이걸로 짜장면 볶을 때 이걸로 보통 3시간, 5시간을 볶아요. 그러니까 여기 주걱이 정말 얼마나 감사한지 친구예요. 신학교 다니면서 대학원 졸업하면서 짜장면 하는 곳에 납품하는 일, 배송하는 일을 한 15년 이상 했기 때문에 이 짜장면을 통해서 하나님께서 가장 기뻐하는 일, 복음 전하는 곳에 정말 선교하고 싶고 나누고 싶고 했기 때문에 어깨너머로 배웠고 오늘 이 자리에 함께 했던 것 같습니다. 정말 주님 없으면 할 수가 없어요.
좀 아침에 일어나는 것부터 해가지고 이 짜장면 볶는 것 자체가 사실 엄청 힘들거든요. 남이 볼 때 쉬워 보여도 정말 주님께서 힘주시니까 가능하지, 정말 오늘 2014년도 오면서도 정말 290회, 300회 일정 오면서 좀 하나님께 지켜주지 않으면 불가능하죠. 그래도 항상 하나님께 감사합니다. 주님 고맙습니다. 그러니까 주님께서 항상 이렇게 함께 해주시는 걸 항상 느끼고 있습니다. 새벽 3시에 반 정도 일어나가지고 정말 야채 같은 거 준비하고 짜장면 준비하는데 평균 6시간, 하루 일정이 보통 한 일정 끝나면 보통 10시간에서 15시간 이상이 소요가 되고 있고, 하루하루가 주님의 그 오병의 기적이 없으면 잘 불가능해 합니다. 좀 사람의 어떤 인력으로 할 수 있는 게 아니었고 정말 주님께서 했기 때문에 정말 5년 동안 한 60만 그릇 이상을 어른들과 함께 이렇게 나누며 섬기고 함께 했던 것 같습니다. 저는 어릴 때 아버님이 일찍 돌아가셨어요. 아버님 일찍 돌아가셨고 정말 어른들 보면은 너무나 기쁘고 즐겁고, 또 한 가지는 그 어른들이, 아버님들이 정말 이 시대에 어렵고 힘든 시기에 살았던 분들이고 그분들을 정말 구원하겠다는 생각밖에 없습니다. 정말 저 아버님들, 어머님들 정말 섬김을 통해서, 나눔을 통해 가지고 정말 영혼 구원하는 데 목적이 있고, 정말 이 다음에 천국 가시기를 간절히 기도하는 마음으로 섬기고 나누는 건지, 짜장면을 드시는 거 아니에요. 정말 그 안에는 정말 영혼 구원하는 그런 마음이 간절히 있습니다. 국군의 날 행사 때 국군 장병들 12,000명, 2만 그릇을 2,000명씩 한 7일 정도를 봉사했던 게 기억이 남습니다. 정말 군부대 군성교 같은 경우는 엄청 힘들거든요. 실적으로 엄청 연약하지만은 주일날 짜장면 성경하는 날은 장병들이 200명, 300만에서 예배드리고 얼마나 감사한지 정말 주님 감사합니다 기도하고 있습니다. 정말 군부대 식사는 잘 나와요. 그렇지만은 그 21살 먹은 장병들이 짜장면을 너무 좋아해요. 정말 2년마다 60만 명씩, 2년마다 또 60만 명씩 정말 군생활 하면서 주님 만나기를 저는 간절히 기도하고 있습니다. 정말 군부대 군성교 가는 날 장병들이 와서 짜장면을 2그릇, 3그릇씩 먹고 기뻐하는, 즐거워하는 모습 보면서 정말 하나님께서 저에게 주신 그 비전을 통해 가지고 정말 군성교 앞으로 하나님께서 인도해 주신다면은 60만 대한민국 국군 장병들과 늘 함께하고 싶습니다. 필요한 곳이면 어디든 달려가는 김중교 전도사. 그러나 그가 하나님을 만나고 복음을 전하는 사람이 된 건 모든 것을 잃고 고통의 끝을 경험한 후였습니다. 그때 당시에 운영하던 공장에 엄청난 화재가 있었어요. 화재로 인해 가지고 모든 걸 잃게 되고, 정말 그때 당시에는 하나님을 모를 때였기 때문에 내가 이렇게 살아서 뭐하나, 정말 이렇게 살아서 뭐하나 싶을 정도가 생각이 들었어요. 그러면서 그때 당시에 이제 어린 2 아들이 있었어요. 경주하고 찬조, 그리고 우리 사랑하는 아내를 태우고 정말 죽으려고 했어요. 죽으려고 했고, 그 순간 그 어려움했던 것들이 저에게는 엄청 큰 어려움인 줄 알았어요. 그때 제가 만난 주님, 정말 나를 따라오라, 내가 너를 삼라는 업무가 되리라, 그 말씀을 하나님께서 주시는데, 그때 제가 성령 체험하고 정말 내가 정말 하나님 살아계시는구나. 2살, 3살이었던 아이들이 어엿한 청년이 된 세월. 그 시간 동안 하나님은 김중교 전도사를 당신의 사람으로 빚으시고 인도하셨습니다. 정말 하나님께서 인도해 주신다면은 60만 국군 장병들과 함께하고 싶고, 정말 남북 통일되고 순간에 정말 북한 개성 판문점을 넘어가지고 남북한 동포들에게, 북한 동포들에게 정말 짜장면 꼭 대접해주고 싶고, 정말 그분들한테 복음 전하고 싶고, 2,400만 북한 동포들과 함께하고 싶습니다. 짜장면은 주님과 하는 식탁이다. 떡과 복음이 필요한 곳, 그게 어디든 주님의 마음으로 달려가고 있는 김중교 전도사. 짜장 한 그릇에 그는 오늘도 주님의 사랑과 은혜를 담습니다. 한국교회 부활절 연합예배는 지난 2006년 진보와 보수교단이 함께 예배를 드려오다가 한국기독교 총연합회의 분열로 인해서 연합예배가 제대로 이루어지지 못했습니다. 해방 70주년을 맞는 2015년의 부활절 연합예배는 진보와 보수 그리고 남과 북이 함께 드리는 그런 예배를 기대하고 있습니다. 오늘 이슈를 보는 창에서는 2015년 부활절 연합예배 대표 대회장을 맡으신 이신웅 목사님을 모시고 이야기를 나눠보겠습니다.
목사님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 나와주셔서 대단히 감사합니다. 네, 반갑습니다. 네, 목사님 그 2015년에 부활절 연합 예배는 시기적으로 굉장히 중요한 시기인데요. 네. 특별히 어떤 의미가 있다고 생각하십니까? 네, 아주 참 우리의 모든 것의 근원 본질이 이제 성경인데 하나님의 말씀에 보면은 70이라고 하는 것에 참 신비스럽고 비밀스러운 게 담겨져 있는 것 같아요. 남유다가 바벨론에게 포로로 끌려가지고 어려움 당하였을 때 하나님께서 회복시켜 주신 기간이 70년 지난 다음이었습니다. 네. 또 성경에서 보면은 70년이 지난 다음에 주님께서는 그 과거의 잘못도 기억하지 않겠다는 말씀도 있어요. 70이라는 것은 회복의 의미가 강합니다. 이번에 그런 어떤 회복들이 많이 일어나면 좋겠다 하는 생각 같습니다. 네, 목사님 70년 정말 대단한 의미가 있는 것 같습니다. 이번 그렇다면 부활절 연합 예배의 설교 주제 또는 장소 또 설교자 선정은 혹시 진행되고 계십니까? 네, 이 부활절 연합 예배를 위한 준비 모임이 이제 겨우 결성이 되진 상태입니다. 그래서 좀 구체적인 것은 이제 좀 그들과 합의를 도출해서 이제 나와야 될 것 같은데 이미 이제 기본적으로 운운하고 있는 것은 장소는 연세대학 그 야외 노천 그 극장 거기를 하자 해서 아마 추진이 거의 다 된 걸로 알고 있습니다. 장소는 됐고 이번 부활주일에는 새벽에 모이는 게 너무 시간에 쫓기니까 주일 모든 예배 마치고 오후 3시에 그렇게 모이면은 조금 더 잘 모일 수 있지 않겠나. 연합이 좀 잘 될 수도 있지 않겠나. 그래서 오후 3시경으로 생각을 지금 하고 있고요. 강사님은 암만 해도 이제 중요한 게 그 부활절 연합 집회의 가장 핵심은 부활의 어떤 생명력, 부활의 능력, 어떤 부활 복음의 확신 이런 것을 가진 분이 그 비전을 흘려줘야 되지 않겠나 하는 생각이 있어서 그런 부분에 먼저 우선 초점 둬서 강사님 좀 선정되셨으면 좋겠다. 그게 제 개인의 생각인데 이제 앞으로 좀 나눠야 될 것 같아요. 그런 생각이 있고 그다음에는 이제 또 실제적이고 현실적인 게 암만 해도 또 많이 모일 수 있도록 영향력을 행사할 수 있고 어떤 그 어떤 뭐랄까요 그만큼 또 존경받는 사람이 또 되면 또 좋지 않겠나 그런 생각을 합니다. 네네 감사합니다. 목사님 항상 이런 큰 행사를 할 때마다 참 남과 북이 하나가 됐으면 좋겠다는 생각들을 많은 분들이 하고 계신데요. 많은 고민을 하고 계시다고요. 네, 참. 이 부활절 연합 집회 속에서 이제 어떤 보수와 진보 쪽도 하나가 되어야 되겠고, 어떤 그런 관점이나 가치관 이런 차이가 이제 오랜 세월 동안 심화되어 왔기 때문에 그런 부분에 좀 조율이 필요하지 않나 생각하고 있고, 또 남과 북의 관계도 정치적인 상황에 따라서 이것은 어떻게 예측할 수 있을는지는 몰라요. 그러나 이제 정부가 허락하는 범위 안에서 북쪽의 사람들도 초청이 돼서 그들도 와서 함께 예수 생명 나누고 정말 부활 그 복음과 그 능력과 그 비전으로 같이 전 세계를 섬길 수 있는 이런 기회가 빨리 오기를 원합니다. 네, 목사님 정말 아멘입니다. 그렇게 북한이 같이 우리와 함께 예비할 수 있다면 정말 설레이고 행복한 날이 될 것 같습니다. 지금 이 부활절 연합 예배에 대해서 한국기독교총연합회 또 기독교 교회협의회에서도 당위성, 뭐 당연히 함께해야 된다 이렇게 말씀들을 하셨는데요. 현실 가능성이 있다고 보십니까? 현실적으로 가능성이 있다 없다를 단정해서 말씀드리기는 참 쉽지 않고 가능하도록 노력해야 되지 않겠나 그렇게 생각을 합니다. 그래서 생각해 볼 때 이제 한기총이 이렇게 어렵게 되져서 일단 이제 부활절 연합 집회를 어떤 기관들에서 해 나가는 건 어렵다. 그런 판단을 해서
각 교단의 총무들이 다 연합을 하고 교단장들이 다 연합을 해서 이제는 교단이 이끌어 나가자. 이렇게 해가지고 거의 지금 대부분 하나로 뭉쳐진 가운데 있습니다. 네. 그래서 이제 기관까지도 다 흡수하고 해서 같이 연합해서 그들에게 또 필요도 채워드릴 부분이 있으면 채워드리고 그렇게 해서 화합된 가운데 최대한 연합 집회를 성사시켜 볼까 합니다. 네, 잘 됐으면 참 좋겠습니다. 네. 목사님 꼭 연합 예배 이 문제 아니라 할지라도 지금 한국 교회가 또 한국 사회가 너무나 크게 분열되어 있지 않습니까? 네, 그렇죠. 세대 간의 분열, 네. 또 지역 간의 분열, 또 이념 분열. 정말 분열이 극심한 이 시대를 살아가고 있는데 네. 이 분열을 이제 극복하고 네. 하나가 되게 하는데 한국 교회가 해야 될 네. 일이 무엇이라고 혹시 보십니까? 네. 그 참 좋은 질문을 하셨는데 그 곳곳에 이렇게 보면 분열이 있고 기독교 단체가 모여진 곳에는 아젠다가 연합, 일치, 화해. 그다음에 이슈가 또 다 이런 부분. 이런 것을 보면 지금 모두가 공감하고 있고 절박하게 절실하게 정말 필요로 하고 있는 상황이에요. 그런데 제가 볼 때는 그렇게 했다고 해서 어떤 해결책이 주어진 적이 없습니다. 네, 네, 네. 주어진 적이 없는데 해결될 수 있는 길이 있다면 기독교 역사 속에서 보면은 복음의 본질이 회복돼서 복음에 사로잡혀서 사는 사람들은 내가 용서받은 경험이 있기 때문에 남도 용서하고 용납할 수 있어요. 네, 네. 그렇게 까닭에 본질이 해결 안 되면 네. 안 되니까 네. 한국 교회는 캐치플레이즈를 그렇게 걸고 하나 되자, 연합하자 이런 것도 중요하겠지만 본질로 돌아가는 운동들이 정말 진지하게 일어나야 되지 않겠나 생각을 해요. 네, 목사님 좋은 말씀입니다. 정말 성경적 본질, 네. 그 회복하는 길이 네. 하나가 되는 길인 것 네. 같습니다. 네. 정말 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 네. 이렇게 말씀하셨는데 네. 사람이 갈라놓은 것 같습니다, 목사님. 네, 그렇죠. 목사님 이번에 보니까 부활절 연합예배도 맡으셨고 또 성결교단도 하나가 되게 하는데 네. 회장을 맡으신 걸로 알고 있는데 네. 이러다가 목사님 하나 되게 하는 역사를 너무 많이 이루셔서 네. 연합 회장님 이런 별명 받으실 것 같은데요. 정말 그렇게 됐으면 좋겠어요. 네. 그런데 우리 지금 성결교단도 많이 하나 돼서 많이 이렇게 좀 뭉쳐졌고 그런데 네. 아직도 하나 되지 못한 부분이 있어서 지금 예성, 나성 뭐 이렇게 해가지고 계속 하나 되기 위한 작은 시도부터 해보자 해서 자꾸 빈다하게 모입니다. 네. 빈다하게 모여서 자꾸 교제도 하고 이렇게 해서 하나 되기 위해서 조금 더 한 걸음 한 걸음 더 나가는데 지난 한 2주 전인가요? 한 2주 전에도 그런 그 마음들이 뭉쳐져서 각 교단의 총무들이 구체적으로 하나 되기 위한 좀 일진보한 그 답안을 내놔라. 그래서 연구 과제를 줬습니다. 네, 네, 네. 목사님 정말 귀한 일을 너무 많이 하고 계신데요. 목사님 개인적으로 제가 듣기로는 은퇴가 얼마 안 남으신 걸로 알고 있어요. 이제 내년이 은퇴입니다. 너무 아쉽습니다. 이렇게 한국교회 연합을 위해서 또 좋은 영향력을 주셔야 되는데 네. 은퇴하시고도 더 많은 영향력 끼치실 줄로 저는 믿습니다. 주님 부르실 때까지는 섬겨야죠. 예, 혹시 한 말씀 좀 네. 부탁을 드려도 될지 모르겠습니다만은 네. 정말 목회하시면서 정말 큰 은혜를 또 많은 어려움들을 겪으셨을 텐데 네. 한 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 네, 중요한 것은 지금 한국 교계나 세계 교회가 모든 성경은 예수님에 대해서 기록하고 있다고 성경은 말씀하는데 예수님은 곧 그리스도이신 것을 얘기하고 그리스도는 구원자를 얘기하고 구원은 십자가와 부활을 통한 것이고 그 궁극적인 목적은 영생이고 그렇게 까닭에 정말 기복주의 떠나서 정말 성경으로 돌아가고 예수님으로 돌아가고 십자가와 부활 복음으로 돌아가고 영생 하나님 나라에다 초점 맞춰서 나가는 그런 신자들 되면 부활의 생명을 정말 내가 갖고 있고 믿고 있으면 변화의 삶이 나올 수밖에 없습니다. 그래서 정말 십자가 정신으로 살게 되고
이렇게 되기 때문에 빨리 그런 회복이 오도록 복음 회복 운동이 일어나야 되겠다 이런 생각이 간절합니다. 네, 목사님 정말 옳으신 말씀 같습니다. 네. 우리가 부활 신앙을 가질 때에 한국교회 신앙도 부활될 줄로 믿습니다. 이번 부활절 연합예배가 목사님 말씀하신 대로 또 우리 한국교회 모든 성도들의 소원대로 정말 하나가 된 아름다운 예배가 되기를 간절히 소원해 봅니다. 함께 기도하겠습니다, 목사님. 네, 고맙습니다. 오늘 출연해 주셔서 대단히 감사합니다. 네, 감사합니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 만들어가는 방송입니다. 좋은 의견 있으시면 아래 보이시는 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시고요. 인터넷 검색창에서 C채널이라고 쓰시면 방송을 다시 보실 수도 있으니까 여러분 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 앞서 이야기를 나눈 것처럼 남과 북의 교회가 함께 예배드릴 수 있는 날, 그날이 멀지 않았다는 생각이 듭니다. 그런 날을 우리 모두 소망하면서 간절히 기도했으면 좋겠습니다. 오늘도 주 안에서 복돋는 하루 보내시고요. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다. 여러분 고맙습니다.